السلام علیکم۔ یہ ایک بہت ہی پیاری اور دکھ بھری سی کہانی ہے، تو برائے کرم اس کہانی کو آخر تک سنیے گا۔ میری ماں نے بہت ناز و نام میں پرورش پائی تھی۔ سبھی والدین کی طرح نانا نانی بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ایسے گھر بھی آئی جائے جہاں وہ سکھی رہے۔ ماں خوبصورت تھی اور خوب سیرت بھی، سونے پر سہاگا کہ وہ ایک دولت مند باپ کی بیٹی تھی۔ ایسی لڑکیوں کے لیے بلا رشتوں کی کیا کمی، مگر نانا سب میں عیب نکال کر انہیں رد کر دیتے تھے۔ پھر اپنی چاند سی بیٹی کے لیے نانا جان کی نگاہ انتخاب شرافت علی پر پڑی، جو ان کے دوست کے بیٹے تھے۔ وہ پولیس میں بطور انسپیکٹر کام سر انجام دے رہے تھے۔ شکل و صورت بھی اچھی تھی اور کوئی لمبا چوڑا خاندان بھی نہیں تھا۔ والدین انتقال کر چکے تھے، وہ اکیلے رہتے تھے۔ نانا جان کو بھی ایسا ہی داماد چاہیے تھا جو بیٹی کے ساتھ انہی کے پاس رہے اور ان کی نور نظر آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ یوں کم سنی میں امی کی شادی شرافت علی یعنی میرے ابو سے ہو گئی۔ شروع دنوں میں وہ بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ نانا کی منشا کے عین مطابق وہ اپنا مکان کرائے پر دے کر خود نانا کے ساتھ گھر داماد بن کر رہنے لگے۔ امی خوش تھی، ابو ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ دونوں میں پیار محبت بھی تھا۔ وہ دن بڑے ہی اچھے تھے، مگر یہ وقت پلک جھپکتے گزر گیا۔ نانا جان نے اپنی جائیداد کا مختار داماد کو بنا دیا۔ اتنی دولت ہاتھ آئی تو اس ثروت نے رنگ بھی دکھانا شروع کر دیا۔ اب ابو ڈیوٹی کے بہانے دو اور کبھی 3-4 دن بھی گھر سے باہر رہتے۔ امی ان کی بیرونی سرگرمیوں سے بے خبر تھی۔ نانا جان کو تو اپنے داماد پر بے حد اعتماد تھا، تبھی انہوں نے آدھی جائیداد ان کے نام اور آدھی بیٹی کے نام کر دی۔ امی کی بدقسمتی کہ نانا اور نانی 1 سال کے اندر اندر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ڈر کس بات کا تھا، ابو کو تو کھلی چھٹی مل گئی۔ وہ اب روز ہی دیر سے گھر آنے لگی۔ امی پوچھتی تو بہانے بناتے۔ جب امی کو ادھر ادھر سے کچھ سنگن ہو گئی اور انہوں نے ظاہر کر دیا کہ ان کے سرگرمیوں سے واقف ہو گئی ہیں، تو والد گالی گلوچ پر اتر آئے، بعد میں ترک کلام کر دیا۔ اصل میں وہ دوسری عورت کے دام میں آ چکی تھی اور اپنی دولت اس پر بے دریغ لٹا رہی تھی۔ امی جلتی کڑتی رہتی تھی۔ ابو نے اپنا مکان بیچ کر اس رقم سے اپنی محبوبہ کے لیے نیا گھر بنوا لیا۔ امی نے احتجاج کیا تو کہا، یہ گھر تیرے باپ کا دیا ہوا نہیں ہے، میں نے بنوایا ہے۔ امی کو وہ اب اہمیت نہ دیتے، بلکہ ان کی ذات میں 20 عیب گنواتے تھے۔ ایسے میں میری امی سوائے صبر کیا کر سکتی تھی، جبکہ شوہر کی آنکھوں پر کسی اور عورت کے عشق کی پٹی بن گئی تھی۔ وہ اب اس عورت کو گھر بھی لانے لگے جس کے ساتھ ان کی دوستی چل رہی تھی۔ امی سے کہتے کہ میری مہمان کے لیے کھانا بناؤ، وہ اپنے شوہر کی بدسلوکی کے خوف سے اس عورت کی مہمانداری پر مجبور ہو جاتی۔ انہی برے دنوں میں بد نصیب اس دنیا میں آ گئی۔ جس مرد کو اپنے عیش سے فرصت نہ ہو، اس کو بیٹی کی آمد کیا خوشی دیتی۔ والد کو میری پیدائش سخت ناگوار گزری۔ بیٹی کی چاہ میں تھے کہ جولی میں بیٹی آ گئی۔ وہ تو ایسے ہو گئے جیسے کسی کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ خدا کی کرنی، ابو کی محبوبہ کا ان سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ بہت دولت ان سے لوٹ چکی تھی، شاید اس کو اب شرافت علی کی ضرورت نہ رہی تھی۔ تبھی شمشاد بیگم ان کی زندگی سے نکل گئی۔ اس کو میرے والد سے زیادہ مالدار آدمی مل گیا تھا۔ اس کے روٹ کر جانے سے ابو بہت بے چین رہنے لگے۔ کسی پل آرام نہ تھا، بات بات پر غصہ کرتے، گھر کی اشیاء اٹھا اٹھا کر پٹخ دیتے اور قیمتی سامان توڑ ڈالتے تھے۔ وہ ہر وقت بے قراری میں رہتے تھے۔ ان دنوں ابو اتنے چڑچڑے اور حساس ہو گئے تھے کہ ان کو میرا رونا ناگوار گزرتا تھا۔ میں روتی تو امی پر چلاتے اور برسنے لگتے کہ اس کو چپ کراؤ ورنہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ ایک دن اسی طرح غصے کے عالم میں، جبکہ میں پیٹ کے درد سے رو رہی تھی، انہوں نے مجھ کو جھولے سے نکال کر پلنگ پر پٹخ دیا اور گھر سے نکل گئے۔ رات بھر امی مجھ کو گود میں لیے بیٹھی روتی رہی۔ صبح تک میری حالت مزید بگڑ گئی۔ ہمارے گھر میں ایک بوڑھا پرانا نوکر تھا۔ والدہ نے ان کو سامنے والے پڑوسی یعنی مولوی صاحب کے پاس بھیجا۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور بروقت طبی امداد ملنے سے میری حالت سنبھل گئی۔ بے قرار ماں نے روتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا کہ میری جان بچ گئی۔ اگلے روز ابو لوٹ کر گھر آ گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور نہ میری ماں سے بات کی۔ وہ ابھی تک اپنی محبوبہ کے غم میں نیم جان تھے۔ ماں کی زندگی میں اب کوئی خوشی نہ رہی تھی۔
बस वो मुझे गोद में लेकर अपने दुख बुलाने की कोशिश करती थी और वालिद औलादे नरीना की चाह में आहें भरा करते। अभी तक वो इस बाजारी औरत के धोखे को ना भुला सके थे। 4 साल में एक बार भी मेरे वालिद ने मुझको गोद में ना उठाया, जैसे मैं उनकी औलाद ही ना हूँ। 4 साल इसी कैफियत में गुजर गए। अम्मी बताती थी कि इन 4 सालों में एक बार भी मेरे वालिद ने मुझको गोद में ना उठाया, जैसे मैं उनकी औलाद ना थी। अब मैं कुछ बड़ी हो गई थी, मगर अपने वालिद की शक्ल से डरती थी। जब वो आते तो डर कर कोनों खुदरों में छुपने लगती। माँ हर वक्त अपने रब के हुजूर सजदा रेज होती कि ए खुदा, मुझको औलादे नरीना अता कर, ताकि शौहर का दिल मेरी तरफ माइल हो जाए और मैं उसके सामने सुरखरू हो जाऊं। खुदा ने अम्मी की दुआ सुन ली, वो उम्मीद से हो गई। अब जब भी वो जाए नमाज पर बैठती, मुझे अपने पास बिठाकर मेरे नन्हे मुन्ने हाथों को पकड़कर कहती, मुन्नी दुआ मांग, अल्लाह तुम्हें भाई दे दे। मैं माँ की बात समझती ना थी, लेकिन अपने छोटे छोटे हाथों को दुआ के लिए फैलाकर उनकी दुआ में शरीक जरूर हो जाती थी। अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली, मुझे भाई दे दिया, मगर किस्मत ने भाई मिलने की बहुत बड़ी कीमत वसूल की। बेटे को जन्म देते ही मेरी प्यारी अम्मी अल्लाह के पास चली गई। अब अब्बू का मसला ये था कि किस तरह बेटे को पाले। वो ड्यूटी पर जाते तो हमें मौलवी साहब के घर छोड़ जाते। उनकी औलाद ना थी, उनकी बीवी बहुत अच्छी औरत थी। वो एक माँ की तरह हमारा ख्याल रखती थी। मैं मौलवी साहब को चचा कहती थी और एक बेटी की तरह उनकी इज्जत करती थी। सगे बाप ने तो मुझे प्यार ना दिया, मगर इस नेक इंसान ने मुझे बाप जैसी शफकत दी। इन दिनों मेरी उम्र 6 साल थी जब अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने शुरू दिनों में हमारा काफी ख्याल रखा। मैं भी खुश हो गई कि अल्लाह ने हम पर रहम किया और हमारे लिए एक माँ भेज दी। लेकिन उनकी मोहब्बत की ये चांदनी भी 4 दिन की थी। सौतेली अम्मी का नाम सोबिया था। ये अब्बू के सामने हमसे प्यार से पेश आती, तभी वो समझते थे कि उनकी बीवी हमको बहुत चाहती हैं। रफ्ता रफ्ता हमें इस खातून की मुनाफिकत समझ में आने लगी। 3 साल यूं ही गुजर गए। सोबिया के यहाँ औलाद ना हुई। अब्बू की तो औलाद थी, तभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे हालात ने वक्त से पहले समझदार बना दिया था। मैं सगी माँ का प्यार नहीं भूली थी। घर का सारा काम मेरे जिम्मे था। कभी मेरे वालिद साहब भी बीवी से कह देते कि ये कम सिन है, तुम मेरी बच्ची से इतना काम ना लिया करो, तो वो जवाब देती, लड़की जात है, काम का सलीका होगा तो अगले घर में खुश रह सकेगी। वालिद को बीवी की बात में वजन लगता था, सो वो खामोश हो जाते। मैं भाई को संभालती, माँ की खिदमत करती। स्कूल से आने के बाद मैं और भाई घर पर होते, लेकिन हमको स्कूल भेजकर माँ जाने कहाँ चली जाती। घर को ताला लगाकर चाबी मौलवी साहब के घर दे देती। हिदायत थी कि स्कूल से आओ तो चाबी खाला से ले लेना। रोज का तकरीबन यही मामूल था। अब्बू को इस बात का इल्म ना था। वो खुश थे कि घर आबाद हो गया है और बच्चों की माँ सारा दिन उनके पास ही होती है। मगर ये हस्ती जो हमारी मुहाफिज होने का ढोंग रचा रही थी, दरअसल गलत राह पर चल रही थी। रोज बनाओ सिंगार करके घर से मुकर्ररा वक्त पर निकलती तो मोहल्ले वाले भी चहमे गोया करते, लेकिन हम मासूम बच्चों का ख्याल करके कोई उन्हें कुछ न कहता और ना उनके बारे में किसी ने अब्बू से कानाफूसी की। माँ ने हमसे कह रखा था कि अब्बा को मत बताना, मैं बहन से मिलने जाती हूँ और तुम्हारे अब्बा मेरा बहन से मिलना पसंद नहीं करते। अगर उनको मालूम हो गया तो मना कर देंगे। हम तो माँ से डरते थे, भला कैसे शिकायत कर सकते थे। अब्बू सुबह को गए, रात को लौटते। वक्त गुजरता गया मगर माँ की रविश न बदली। हमने भी उनकी चुगली ना की। यहाँ तक कि मैंने मैट्रिक पास कर लिया। अब भाई अकेला स्कूल जाता, मैं घर में होती। घर में रहने से पता चला कि अम्मी से मिलने कोई आदमी हमारे घर आता है। माँ ने मुझे कहा कि ये मेरा कजन इसहाक है। एक दिन इसहाक आया, माँ घर पर ना थी। वो मुझे घूर घूर कर देखने लगा। उसके अजब निगाह से मैं डर गई और बहाना करके मौलवी साहब के घर चली गई। किसी ने मेरे वालिद साहब के कान में ये बात डाल दी कि तुम्हारी लड़की जवान है, घर में तुम्हारी बीवी के रिश्तेदार तुम्हारी गैर मौजूदगी में अब नहीं आने चाहिए। इस बात का वालिद साहब ने मुझसे पूछा, मैं फिर कैसे छुपाती। मैंने उनको बता दिया कि अम्मी के कजन इसहाक आते हैं। कब से आते हैं? जब से उनकी शादी हुई है आपके साथ।
وہ کبھی کبھار آتا ہے۔ اب میں کیا بتاتی، اگر جھوٹ بولتی تو وہ مجھ پر بھی شک کرتے، لہٰذا سچ ہی بتا دیا کہ کثرت سے آتے ہیں اور اکثر دوپہر کا کھانا ہمارے گھر پہ کھاتے ہیں یا امی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔ تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ امی نے منع کیا ہوا تھا کہ اپنے ابا کو نہیں بتانا۔ والد صاحب بپھر گئے۔ امی سے پوچھا، صوبیہ، میری غیر موجودگی میں یہاں کون آتا ہے؟ وہ میرا کزن ہے، وہی آتا ہے۔ لیکن اس نام کا تو تمہارا کوئی کزن نہیں ہے، پھر یہ کون ہے؟ ذرا اس کا شجرہ نسب تو بتانا، تمہاری والدہ کے خاندان سے ہے یا والد کے؟ وہ میرا منہ بولا بھائی بنا ہوا ہے، تبھی کزن کہہ دیا۔ والد صاحب نے پہلی بار امی پر ہاتھ اٹھایا، کہا کہ تم نے مجھ سے اس کے بارے میں کبھی ذکر کیوں نہیں کیا؟ خبردار کہ آئندہ کوئی غیر شخص میرے گھر میں قدم نہ رکھے، ورنہ میں تجھ کو بھی موت کی گھاٹ اتار دوں گا اور تیرے اس منہ بولے بھائی کو بھی۔ امی نے اسحاق کو منع کر دیا کہ اب یہاں مت آنا اور خود بھی گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ ابا پولیس میں تھے، وہ بھی کچی گولیاں نہیں کھیلے تھے۔ امی صوبیہ بھی جانتی تھی کہ اب اگر میں نے احتیاط نہ کی تو شرافت علی مجھے چھوڑے گا نہیں۔ انہوں نے خود پر جبر کیا اور گھر سے قدم نکالنا ترک کر دیا، لیکن میری وہ اب پکی دشمن بن گئی تھی۔ مجھ کو اپنی خوشیوں کی راہ کا کانٹا سمجھنے لگی اور مجھے رستے سے ہٹانے کا ایک ہی عمل تھا کہ میری شادی کر دیں۔ اب وہ دن رات ابو کے کانوں میں یہ بات ڈالنے لگی کہ بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کی فکر کرو۔ وہ کہتے، تم ماں ہو، تم ہی کوئی رشتہ ڈھونڈو۔ امی نے بالآخر اپنے بھتیجے رشید کا رشتہ ابو کو بتایا۔ میں ایک سیدھی سادی لڑکی تھی، شادی کے تقاضے اور اس بندھن کی اونچ نیچ کو نہیں سمجھتی تھی۔ میں تو خوش ہو گئی کہ دلہن بنوں گی، زیور کپڑے پہنوں گی اور اس ظالم ماں سے دور چلی جاؤں گی۔ اگر دکھ تھا تو صرف اس بات کا کہ میرا چھوٹا بھائی مجھ سے دور ہو جائے گا اور سوتیلی ماں کی چالاکیوں کا تنہا نشانہ بنے گا۔ ماں نے بہت جلد رشید سے میری شادی کروا دی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، میں تو اس کی صورت دیکھ کر مر مٹی۔ اس نے بھی مجھے پسند کیا، مگر اس کے دوست اچھے نہ تھے۔ وہ عمر میں مجھ سے 10 برس بڑا تھا، مجھ کو پھر بھی اس سے محبت ہو گئی۔ وہ مجھے بے حد اچھا لگتا تھا، لہٰذا میں نے قسم کھا لی کہ اگر وہ برائی کے راستے پر جاتا ہے تو میں بھی اپنی جان دے کر اس کو اپنا بناؤں گی، ہر قربانی دے کر سیدھے راستے پر لے آؤں گی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، میرا جذبہ سچا تھا۔ میری قربانیوں نے شوہر کے دل پر اثر کیا اور وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا، میرے آرام کا خیال رکھنے لگا۔ اب میں اپنے گھر پر خوش تھی، مگر میرا چھوٹا بھائی ظفر مجھے بہت یاد آتا تھا۔ میں کہ محض اپنے بھائی سے ملنے کی خاطر جاتی تھی۔ میری شادی کے بعد وہ بہت اداس رہنے لگا تھا اور کافی کمزور بھی ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ میں ہی اپنے بھائی کا خیال رکھا کرتی تھی۔ ماں نہ تو اسے کھانا وقت پر دیتی اور نہ کپڑے۔ وہ میلا کچیلا اور اداس رہنے لگا تھا۔ جب میں جاتی، بھائی مجھ کو دیکھ کر آنسو بہانے لگتا۔ میں اسے سمجھاتی، ظفر صبر کرو، یہ دن بھی گزر ہی جائیں گے۔ ایک دو بار میں نے صوبیہ سے کہا بھی کہ امی ظفر کا خیال رکھا کرو۔ وہ درشتی سے بولتی، تم اس گھر کی فکر نہ کرو، اب تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں جانوں میرا کام جانے۔ ماں نے جانے کیا سوچ کر ایک شرابی سے میری شادی کی تھی۔ رشید برے دوستوں میں ضرور پھنسا ہوا تھا، مگر وہ اتنا برا انسان نہ تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے اس کو برے مشاغل سے ہٹا دیا۔ رشید نے اب ساری توجہ اپنے کاروبار پر مذکور کر دی۔ ہمارے گھر میں دولت کی کمی نہ رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، ورنہ میں تو کنگال ہو جاتا۔ لگتا ہے اس دنیا میں تم سے بڑھ کر اور کوئی عورت اچھی نہیں ہو سکتی۔ میں ان کی یہ باتیں سنتی تو اپنی قسمت پر پھولے نہیں سماتی تھی، اور صوبیہ حیران ہوتی تھی کہ اس بے عقل ناسمجھ چھوکری نے تو میرے شیر جیسے خوبصورت بھتیجے کو اپنی محبت کی زنجیروں میں باندھ لیا ہے۔ ایک دن رشید نے مجھے میکے چھوڑا اور کہا کہ واپسی پر اپنے والد کے ساتھ آ جانا، مجھے ضروری کام ہے، شاید دیر ہو جائے گی۔ اس دن شام تک ابو نہ آئے تو مجھے گھر جانے کی فکر ہوئی۔ اپنے شوہر کی کہے کا بہت زیادہ خیال کرتی تھی۔ وہ جو بات کہہ دیتے اسے پورا کرنا اپنا ایمان جانتی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میکے میں رات نہیں رکنا، شام ہوتے ہی گھر آ جانا۔ گھر جانے کی فکر میں مبتلا شام کو میں مولوی صاحب کے گھر گئی اور ان کو کہا کہ مجھے گھر جانا ہے اور ابو آج دورے پر چلے گئے ہیں، آپ کسی طرح مجھے گھر پہنچا دیجیے۔
मौलवी साहब हमारे लिए वालिद की तरह थे। उन्होंने कहा, बेटी फिक्र ना करो, मैं किसी तरह तुमको घर भिजवा देता हूँ। वो खुद गाड़ी नहीं चला सकते थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा, मुजाहिद तुम जफर को अपने हमरा ले लो और बहन को इसके घर पहुँचा आओ। मुजाहिद और मैं बचपन में साथ खेले थे और बहन भाइयों की तरह थे। मैंने जफर को साथ लिया और ये दोनों मुझको मेरे घर उतार कर वापस चले गए। बस इतनी सी बात थी जिसका माँ ने बतंगड़ बना दिया। माँ को दरअसल वो बात याद थी कि इसहाक को उसने मुंह बोला भाई बनाया था, तो अब्बू ने उनकी बेइज्जती की थी और इस रिश्ते का ना सिर्फ यकीन नहीं किया था बल्कि अम्मी को मारा पीटा भी था। अम्मी के जहन में एक गंदे ख्याल ने जन्म ले लिया। उन्होंने अगले दिन रशीद को बुलाया और कहा कि तुम्हारी बीवी मोहल्ले की जिस लड़की के साथ आई थी, क्या तुमने उससे पूछा कि वो कौन था और उससे इसका क्या रिश्ता था? इसके अलावा भी जाने क्या क्या कहा। वो गुस्से में आग बगोला होकर आया और आते ही मुझ पर बरसने लगा कि तुम किसके साथ गाड़ी में आई थी और वो तुम्हारा क्या लगता है जो तुमको छोड़ने आया था? वो मेरा मुंह बोला भाई है, मैंने कहा, और जफर भी हमारे साथ था, मैं उनके साथ अकेली नहीं आई थी। बकवास बंद करो, मेरी पुप्पी के मुंह बोले भाई को तो तुम्हारे वालिद ने उसका यार बना दिया था, मारपीट की थी और तुमको मुंह बोले भाई की इजाजत दे दी। मुझे सब पता है, शादी से पहले तो मौलवी साहब के घर घुसी रहती थी। खुदा जाने तुम्हारे मुजाहिद के साथ कैसे मरासिम हैं। वो तमाम रात क़यामत की तरह गुजर गई। मैं रोती रही और वो मुझको बुरा भला कहता रहा। आखिर आधी रात को घर से निकल गया। कहा कि सुबह जब मैं आऊं तो तुम मुझे घर में ना मिलो, वरना मैं तेरा खून कर दूंगा। अपने बाप के घर चली जाना, मैं बाद में आकर तेरा फैसला तेरे बाप के सामने करूंगा। मैं रशीद का गुस्सा जानती थी, लिहाजा मैंने सुबह ही अब्बू को फोन किया कि आप मुझे आकर ले जाइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और रशीद भी घर पर नहीं है। मैंने गलती की कि उनको फोन पर तमाम बात ना बताई। सोचा कि घर जाकर बताऊंगी, कहीं फोन पर सुनकर वो घबरा ना जाए या गुस्से हो, लेकिन उनको जरूरी काम था। उन्होंने अच्छा कहकर फोन रख दिया और मौलवी साहब के पास चले गए। उनसे कहा, नादरा की तबीयत ठीक नहीं, आप उसको ले आइए, मुझे दफ्तर की जरूरी मीटिंग में जाना है। मौलवी साहब बेचारे सीधे साधे और नेक फितरत इंसान थे। उन्होंने मुजाहिद को कहा कि बेटा तुम जफर के साथ जाकर नादरा बहन को ले आओ। यूं मुजाहिद और जफर हालात से बेखबर मेरे घर आ गए। जो ही वो अंदर आए, रशीद भी उसी वक्त घर में दाखिल हुए। उन्होंने जो मुझको मुजाहिद से बात करते देखा, कुछ सोचा और ना कुछ समझा, पिस्तौल तान लिया और गोली चला दी। जफर ने जो ये देखा, वो मुजाहिद को बचाने को आगे बढ़ा, तभी उसको गोली लग गई। यूं मेरे प्यारे भाई ने मेरे सामने तड़प कर जान दे दी। भाई की मौत का मंजर बहुत ही भयानक था। वो मंजर आज भी मेरी आंखों की गोशी नम कर देता है। रशीद को वालिद साहब ने गिरफ्तार करवा दिया। केस चला। अब्बा जान ने अपने इकलौते बेटे के कातिल को तख्तादार पर पहुंचाकर दम लिया। सोबिया को अपने भतीजे की सजा का सख्त मलाल था, लेकिन ये सब कुछ उसी का किया धरा था। बज़ाहिर वो मुंह से कुछ न कहती थी, लेकिन उसके अंदर तो जहन्नुम दहक रहा था। उसने फैसला कर लिया कि जब तक वालिद साहब से हमारी जायदाद न ले लेगी, वालिद साहब को छोड़ कर न जाएगी। बहुत चालबाजी से उसने काफी जायदाद अपने नाम करवा ली। मुझको जायदाद से कोई दिलचस्पी ना थी। जिस औरत का शौहर और भाई दोनों सहारे खो जाएं, भला उससे क्या होश रहता। जबकि वालिद साहब अपनी बीवी की गिरफ्त में थे। वक्त अभी पिछले गांव न भर पाया था कि तकदीर ने एक और सितम ढाया। वालिद साहब डाकुओं से मुकाबले में मारे गए और सोबिया की मुराद बर आई। वो तमाम जेवर, रुपया, पैसा समेट कर अपने उसी खैर ख्वाह के पास चली गई, जिसका नाम इसहाक था। बाद में उसने उसी शख्स से शादी कर ली। मैं बाप के घर में अपने आंसू बहाने को तन्हा रह गई। यही एक घर मेरा सच्चा दोस्त बना, जो मेरा साहिबान था और मेरे वालिद के नाम था। वक्त ने मेरे साथ जो मजाक किया, उसका शिकवा किससे करती। आज मेरा कोई नहीं है। मेरे अश्क ही मेरे रफीक रह गए हैं। इंसान तन्हा हो तो सारे मौसम एक से हो जाते हैं। एक मौलवी साहब का घराना है जो आज भी मुझसे वफा निभा रहा है। बेटी कहा था तो बेटी जानते हैं और हर दुख सुख में मेरे काम आते हैं, वो भी मेरी सगी अम्मी की अच्छाइयों की वजह से। लेकिन इस वाक़ये के बाद वो भी दुनिया से डरती हैं कि मेरे शौहर ने उन्हीं के बेटे को बदगुमानी में कत्ल करना चाहा था। अगर वो मुझे बहू बना लेते तो लोग यही कहते ना कि ये इल्जाम सच ही होगा।
تبھی تو خون خرابہ ہوا، ایک قتل ہوا، ایک پھانسی چڑھا۔ دنیا کے منہ پر کس نے ہاتھ رکھا ہے؟